तारो यत्पादम्बुजं स्वीयानां तन्निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा श्रीमद्भगवद्गीता अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये श्रीलीलाश्रीराप्तिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कला चतुर्विश्व षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारे। पूर्णमल की गांठी में द्रव्य बहुत होतो। सो एक समय रात्रि को पूर्णमल को देवी जीव जानी श्री गोवर्धनधर स्वप्न में कहे, जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ता हम प्रकट भये हैं, सो तू आए कि हमारो मंदिर समराओ और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूर्णमल जागी के सवेरे भये सगरो द्रव्य भेलो करी ब्रज में गोवर्धनधर के आई दर्शन किए। पाछे रामदास भीतरिया सो पूछे, जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर संवरावे की आज्ञा दीनी है, सो मैं आयो हूँ। तब रामदास सदु पांडे सब कहे, जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वाले हैं। तब उनसे पूछी के उनकी आज्ञा हो तो मंदिर संवराओ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब पूर्णमल ने दंडोत करी विनती करी, जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर संवरावे की आज्ञा करी है, सो आपू आज्ञा देव तो मैं संवराऊँ। तब श्री आचार्य जी पूर्णमल को नाम निवेदन कराए, कहे आगरे ते कारीगर बुलाओ। सो पूर्णमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे, मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखरबंद कियो, ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे, हमारे ठाकुर को मंदिर शिखरबंद ध्वजा कलश को नहीं, नंदराय जी के घर की नाई करो। तब कारीगर ने दूसरी बेर घर की नाई कियो। तब श्री आचार्य जी ने हस्त में नक्शा को कागज आयो, तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे, शिखरबंद क्यों किए? तब कारीगर ने कही, महाराज हम तो घर की नाई किए हते, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भय ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे कि हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नाई जैसे श्री आचार्य जी कहे ता रीति सो कियो। जब नक्शा तैयार भयो, तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र वह गयो। तब श्री आचार्य जी जाने, जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है तो जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे, तो देवालय की रीति यहाँ रखनी उचित है। तब श्री आचार्य जी गिरिराज जी से पूछे, जो प्रभु इच्छा तुम्हारे ऊपर मंदिर बनाए हुए की है, सो मंदिर बनेगो तब लौकिक रीति से तुमको श्रम बहुत होएगो। तब श्री गोवर्धन जी कहे, हमको परम सुख है, हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हूँ। ताते सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो, मोको कछु दुख नहीं। भाव प्रकार ताहिते पाचे श्री गुसाई जी हूँ, वैष्णव को सेवा दर्शनाथ गोवर्धन पर चढ़ देते, और जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। तब श्री आचार्य जी पूर्णमल को आज्ञा दीनी, बेगे मंदिर संवराओ। सो मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भरी गई। इतने में पूर्णमल को द्रव्य सब निकट गयो। तब पूर्णमल कमाए वे को गए। सो द्रव्य घट्यो ताको अभिप्राय यह है, जो पूर्णमल के पिता को कमायो द्रव्य हतो, सो पिता के मरे पुत्र की सत्ता होए। ताते पूर्णमल की सत्ता जानी के श्रीनाथ जी अंगीकार किए, परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो होतो, ताते कार्य सिद्ध न भयो। और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने, तो वितजा सेवा पूर्णमल की सिद्ध न होए, ताते द्रव्य घट्यो। तब पूर्णमल मंदिर की सेवा निमित्त कमाए वे को गए। जहाँ में यह जताए, वैष्णव को व्यापार करनो
तो भगवत सेवा, गुरु सेवा और वैष्णव सेवा के मनोरथ करी करनो, तब ही द्रव्य ते सेवा सिद्ध होए, तब वितजा सेवा कही। पाछे पुराण गयो तब और वैष्णव राजसी कितने ने कही, जो आज्ञा होए तो हम मंदिर संवरावें। तब श्री आचार्य जी कहे, पुराण में आए के संवरावे को। सो यही थे भाव प्रकाश, सो यही थे जो प्रभु ने पुराणमल को मंदिर संवरावे की आज्ञा दी है। सो पुराणमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पुराणमल जवाहर को कशप करी थोड़े दिन में बहुत कमाई के आए। जहाँ में वैष्णव को ये भाव प्रकार, जहाँ में वैष्णव को ये जताए, जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनहार न होए तो व्यापार सिद्ध न होए, तब वैष्णव सब भगवत इच्छा माने, हरख शोक न करे। प्रभु को जितनो करनो हो तितनो सहज में सिद्ध होए। सो द्रव्य लेके पुराणमल आए, मंदिर सिद्ध कराए। तब श्री आचार्य जी आठों मुहूर्त देखी के श्री गोवर्धन धर को मंदिर में पधराए अक्षय तृतीया के दिन। तब पुराणमल ने बहुत द्रव्य खर्च कियो, आभूषण, वस्त्र, सामग्री, भेंट आदि। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुए कि पुराणमल सो कहे, जो तेरो मनोरथ होए सो राखे मती सब करियो। तब पुराणमल ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज धीराज, मेरो यह मनोरथ है जो अपने हाथ से अति सुगंध को अरंजा श्रियंग में समर्पो। तब श्री आचार्य जी कहे, सुखेन मनोरथ करो। तब पुराणमल ने अत्यंत सुगंध को अरंजा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए, बहुत आनंद पाए। तब श्री आचार्य जी श्रियंग को प्रसादी उपरना पुराणमल को उठाए। पासे द्रव्य बहुत बच्यो, सो पुराणमल ने श्री आचार्य जी को की भेंट कियो। भाव प्रकाश, ये पुराणमल को मनोरथ याते भयो, जो पुराणमल को लीला में नाम चित्रलेखा सखी, याते अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी को प्रसन्न जानी मन में विचार कियो, जो मैं मंदिर संवरायो सो सेवा तो लीलाओं में मिलत हैं कुंज सवारवे की, परंतु श्री आचार्य जी मुख्य श्री स्वामी रूप हैं, तिनकी कृपा ते कछु श्रियंग की सेवा करी लूँ। यह विचारी अर्घ्य लेपन की सेवा श्री स्वामी जी अपने हाथ से प्रभु को समर्पित है। संयोग समय और विप्रयोग समय ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। काहे थे अर्घ्य श्री स्वामी जी के श्री अंग को भाव सो है, तो श्री स्वामी जी की कृपा बिना यह सेवा कहाँ मिले। तो श्री आचार्य जी की प्रसन्नता सो पुराणमल को मनोरथ सिद्ध भयो। तो श्री आचार्य जी प्रसादी उपरना अपने उठाए, तामे सगरो शरीर पुराणमल को अलौकिक मानसी सेवा योग्य वह गयो। ताते पुराणमल को भगवत सेवा नहीं पधराई, मानसी में मग्न भय मंदिर संवराए, ताते वितजा सेवा सिद्ध भई। या में यह जताए, जो भाव करी के एक ही सेवा में फल भयो। एक दिन अर्घ्य लगाए, तन करी धन करी मंदिर संवराए, ताते भाव बिना जन्म भरी तनुजा वितजा सेवा करते हैं, परंतु मानसिक फल रूप पावत नहीं। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है, यह जताए। શ્રીનાથજીનું મંદિર સિદ્ધ થયું તો જે શાસ્ત્રમાં વૈદિક અને તાંત્રિકી પદ્ધતિ અનુસાર જે દેવાલય હોય એ પ્રકારનું દેવાલય ઠાકોરજીની ઈચ્છા હતી કે એવા દેવાલયમાં બિરાજવું, તો એ દેવાલયમાં બિરાજ્યા એ પ્રકાર ચાલ્યો। પછી શ્રી ગુસાઈજીના મનોરથથી શ્રી ગુસાઈજીને એમ થયું કે આ ઠાકોરજી આપણા ઘરમાં બિરાજે। મહાપ્રભુજીનો મનોરથ એ ઘરમાં પધરાવવાનો હતો, પણ ઠાકોરજીની ઈચ્છા મંદિરમાં બિરાજવાની થઈ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કીધું કે બાદરમ બહારી જ છયા। એટલે સિદ્ધાંત તો આપણો ગ્રહ સેવાનો કે ખંડિત થતો જ નથી। જ્યારથી શ્રીનાથજીનું મંદિર સિદ્ધ થયું તો પણ એ શ્રીનાથજીનું પ્રકાર દેવાલય કી રીતિ યહાં રાખને, પ્રભુની જ્યાં આજ્ઞા છે। અને મહાપ્રભુજી કેટલા સ્ટ્રિક્ટ છે આ બાબતમાં કે પુરાણમલને આજ્ઞા થઈ તો પુરાણમલનું જ દ્રવ્ય વાપરવું, અન્ય કોઈનું પાછું લેવું નહીં। બીજા બધાએ કીધું કે અમે પણ દ્રવ્ય આપીએ, તો મહાપ્રભુજી કીધું કે પુરાણમલને આજ્ઞા લે। આ તો આજ્ઞાનો પ્રકાર છે, આજ્ઞાનું ખાલી પાલન છે। સિદ્ધાંત તો ઘરમાં સેવા કરવાનો જ રહેવાનો છે। અને મહાપ્રભુજીનું નામ પણ ગોવર્ધન સિત્યુત્સાહ હોવા છતાં અડેલ બિરાઈ જાય, કારણ કે ગ્રહ સેવાનો સિદ્ધાંત તો જ સ્થાપિત થઈ શકે જો આપ આચરણ કરીને બતાવે। તો મહાપ્રભુજી મંદિરમાં બિરાજતા હો તો આ મંદિર સેવાનો પ્રકાર જ સિદ્ધાંત થઈ જાય। મહાપ્રભુજી ગોવર્ધન સિત્યુત્સાહ હોવા છતાં પણ એ ગિરિરાજજીની સમીપમાં બિરાજવા આપની બહુ ઈચ્છા ઉત્સાહવાળા છે શ્રી મહાપ્રભુજી। એવું નામ સર્વોત્તમજીમાં કે ગોવર્ધનની ગિરિરાજજી પાસે આપને બિરાજવાની અત્યંત ઈચ્છા અને ઉત્સાહ છે। પણ હવે મંદિરની આજ્ઞા ઠાકોરજીની થઈ એટલે હવે
અહીં ગ્રહ સેવાનું સિદ્ધાંતનું સ્થાપન ન થઈ શકે એટલા માટે મહાપ્રભુજી અડેલ વ્રજથી પણ દૂર અડેલ બિરાજ્યા અને ત્યાં બિરાજીને શ્રી નવનીત પ્રિયાજી આદિ જે સ્વરૂપો બધા બિરાજતા હતા એમની સેવા આપે, ગ્રહ સેવા કરી. એટલે મહાપ્રભુજી પોતે આચરણ કરી અને સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કર્યું. જે સિદ્ધાંત આપે સ્થાપિત કર્યો એનું આપે આચરણ કર્યું. આચરણ કરી અને અન્યને બોધ કર્યો કે પુષ્ટિમાર્ગી જીવન કેમ જીવવું. તો પોતાના ઘરમાં ઠાકોરજીને પધરાવીને એક પુષ્ટિમાર્ગી સેવાનો પ્રકાર સમર્પિત થઈ અને સેવાનો પ્રકાર જે છે એ પુષ્ટિમાર્ગી પ્રકાર છે. એટલે આ એક સમજી લેવાનું છે કે સિદ્ધાંત આ છે. અપવાદ જે છે એ ભગવદ આજ્ઞાથી આ એક અપવાદ કે ત્યાં મહાપ્રભુજી એની શ્રીનાથજીની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કર્યો. નવરત્નમાં મહાપ્રભુજી કહે છે કે સેવા કૃતિ ગુરુ આજ્ઞા બાધનમ વા હરિચ્છયા. તો આ બાધનમ વા હરિચ્છયા જે છે એ અહીં કલ્પ છે કે પ્રભુની ઈચ્છા જેવી છે. બે વાર નકશા થયા તોય પાછું મંદિર થઈ ગયું. ત્રીજી વાર મહાપ્રભુજી કીધું મારી સામે કરો તો પણ એમાં પાછું ધજા કલશ ચક્ર આદિ થઈ ગયું હતું. તો શ્રીનાથજીને એ રીતે જ બિરાજવાની ઈચ્છા છે એવું નક્કી થઈ ગયું. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી એમ કીધું કે દેવાલય કી રીતિ યહાં રાખની ઉચિત છે, ઉચિત છે. પછી શ્રી ગુસાઈજીને મનોરથ ફરી થયો કે શ્રીનાથજી તો આપણી પાસે બિરાજે. તો હવે મહાપ્રભુજી જે વ્યવસ્થા કરી છે એને ખંડિત પણ ન કરવી જોઈએ. અને શ્રીનાથજી પાછા ઘરમાં પધાર્યા ત્યારથી ગુસાઈજીની ઈચ્છા થઈ કે ગુસાઈજી પ્રદેશમાં પધાર્યા હતા અને ગિરધરજી સેવામાં હતા, શ્રીનાથજીની સેવામાં. ત્યારે ગુસાઈજીએ પોતાના 7 બાળકોના ઘર જે છે એ મથુરામાં સદઘરા જે મથુરા છે ત્યાં ઘર બનાવ્યું હતું. શ્રીનાથજીની સેવા પૂરતા જ અહીં પધારતા જતીપુરામાં. તો ગિરધરજીને શ્રીનાથજી જ આજ્ઞા કરી કે તમારો ઘર તમે અહીં મથુરા બધા બનાવ્યો છે, મને તો બતાવો, મને તો ત્યાં પધરાવો. તો ગિરધરજીની સાથે જ શ્રીનાથજી અહીં મથુરા પધાર્યા. જે આપણે દિવસ મનાવીએ છીએ ગુજરાતી મહાવત સાતમ, વ્રજમાં ફાગણ વદ સાતમ. એ વદ સાતમ જે છે મહાવત સાતમના દિવસે ગિરધરજીની સાથે શ્રીનાથજી અચાનક જ મથુરા પધાર્યા કે તમારે ઘરે આવવું છે. આપણે જે અતિ પુષ્ટિની વાત છે કે મારે તમારે ઘરે આવવું છે. વિનંતી કરીને પધરાવીએ, મનોરથ કરીને પધરાવી વાત અલગ છે. શ્રીનાથજી સામેથી કીધું કે મને તમારે ઘરે પધરાવો. આને આપણે બહુ મોટો ઉત્સવ માનીએ છીએ, જન્માષ્ટમી જેવો ઉત્સવ માનીએ છીએ. પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ આ જ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. મંદિર બનાવ્યું શ્રીનાથજી બિરાજે એ પાટોત્સવ તો અખાત્રીજનો છે, અક્ષય તૃતીયાનો છે. આ પૂર્ણમાં ક્ષત્રિય જે મંદિર સિદ્ધ કરાવ્યું અને શ્રીનાથજી ત્યાં બિરાજાય એ તો અખાત્રીજ છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં અખાત્રીજનો પાટોત્સવ શ્રીનાથજીનો ક્યાંય મનાવાતો નથી. શ્રીનાથજીમાં પણ અત્યારે નથી મનાવાતો. અખાત્રીજનો પાટોત્સવ તો શ્રીનાથજીમાં નથી મનાવાતો. એટલે આ ઇતિહાસ આપણે બહુ જાણવા જેવો છે અને એનાથી સિદ્ધાંત શું છે એ જાણવો છે. તો એનાથી સિદ્ધાંતની સ્પષ્ટતા પણ થાય અને આપણે ક્યાંય અપસિદ્ધાંતમાં ઘણા હજી સમજાતું જ નથી કે શ્રીનાથજીમાં શું કામ ન જવું, શું કામ પ્રસાદ ન લેવો, એ શું કારણ છે. દેવાલય છે તો પછી તો દેવાલયમાં તો જગન્નાથજીમાં તો લેવાય જ છે પ્રસાદ, શ્રીનાથજીમાં જ કેમ ન લેવાય? તો આ દેવાલય છે તો પ્રસાદ કેમ ન લેવાય? દેવાલયમાં લઈ શકાય છે, દેવાલયમાં પ્રસાદ લેવાનો નિષેધ નથી. જગન્નાથજીમાં આપણે બધા લઈએ છીએ પ્રસાદ. પણ આપણે કાંઈ આ વ્યવસ્થા સમજીએ કે કેવી રીતે શ્રીનાથજીની વ્યવસ્થા થઈ. અને એ જ્યારે જતીપુરામાં જ્યારે ગિરિરાજજીના પૂર્ણમલ ક્ષત્રિય ગિરિરાજજી પર મંદિર સિદ્ધ કરાયું ત્યારે તો આ જ વ્યવસ્થા હતી જે જગન્નાથજીની કહો કે જે વ્યવસ્થા આપણે દ્વારકાદીમાં કહો. છતાં પણ શ્રીનાથજીને પ્રકટ કર્યા શ્રી મહાપ્રભુજી એટલે સ્વરૂપો અધિકાર તો શ્રી મહાપ્રભુજીની પ્રધાનતા તો ત્યારે પણ હતી. કારણ કે વાર્તામાં અહીંયા પૂર્ણ ક્ષત્રિયમાં રામદાસજી કહે છે કે ગમે તે શ્રીનાથજીને એ ભેટ અંગીકાર ન કરાવી શકે. ઠાકોરજી તો શ્રી આચાર્યજી કહે એ સ્વરૂપ ઉપર તો અધિકાર પહેલેથી જ શ્રી આચાર્યચરણો બધા માનતા હતા. પણ મંદિર સિદ્ધ થઈ ગયા પછી એ મંદિરની માલિકી શ્રી મહાપ્રભુજીની નથી. દેવાલયમાં 2 પ્રકારના મંદિર હોય છે કે એક મંદિરની જગ્યા
એ આપણી હોય અને એમાં દેવાલય હોય. આપણે બધાને પૂજા અર્ચના કરવા માટે આવવાની છૂટ આપીએ, પણ જગ્યા જે છે એ સ્વસ્વામિક હોય અને એક દેવની જ માલિકી હોય. ત્યાં એ દેવની જ માલિકી હોય, એટલે કે ત્યાં કોઈની માલિકી નહીં, પણ એ દેવતાને જ બધું જગ્યા વગેરે અર્પણ કરીને એના ઉપર એનું દેવાલય સિદ્ધ થાય. તો આ તો દેવાલય જે છે એમાં તો શ્રીનાથજીનું દેવાલય હતું. આ હવે એ ક્યારેય મહાપ્રભુજી એના પર માલિકીનો દાવો કર્યો નથી. સ્વરૂપ શ્રીનાથજીને હંમેશા પોતાના માયના છે, એ નિશ્ચિત છે. પછી સદઘરામાં શ્રીનાથજી પધાર્યા ગિરધરજીની સાથે. અચાનક જ પધાર્યા કે મને તમારા ઘર, તમે 7 બાળકોના અલગ અલગ ઘર બનાવ્યા. ગુસાઈજી 7 બાળકોને 7 ઘર ત્યાં બનાવ્યા છે સદઘરામાં. દુર્ગાવતી રાણીએ બનાવ્યા એક ઘર, પણ દુર્ગાવતી રાણીએ ગઢાના જે રાણી હતા, કારણ કે પહેલાં શ્રી ગુસાઈજી ત્યાં બિરાજ્યા ગઢા. એમ મ્લેચ્છોનો ઉપદ્રવ રજમાં હતો અને અડેલમાં પણ થવા માંડ્યો હતો. એ ગુસાઈજી પોતાના પરિવાર સહિત ગઢા પધાર્યા. ત્યાં દુર્ગાવતી રાણી શ્રી ગુસાઈજીના સેવક હતા, તો ત્યાં ગુસાઈજી બિરાજ્યા. ફરી પાછું ત્યાં પણ મુગલોનું આક્રમણ એ ગઢાઓ પર થવાનું હતું. તો દુર્ગાવતી રાણીએ કીધું કે અહીંયા આપને પરિશ્રમ થશે, તો 7 ઘરનું નિર્માણ એમણે મથુરામાં કરાવ્યું. અત્યારે એક નાની એવી જગ્યા રહી ગઈ છે, બાકી બધું વેચાઈ ગયું છે. અત્યારે નાની એવી જગ્યા અત્યારે સદઘરાની રહી ગઈ છે, કારણ કે 7 બાળકોના ઘર હતા એ પણ અત્યારે સચવાણા નથી, કારણ કે બધા જેના પાસે હતા એ બધા વેચી નાખ્યા છે. નાની એવી જગ્યા એક સદઘરાની અત્યારે વેચી છે, ત્યાં શ્રીનાથજીની ચરણ ચોકી ત્યાં. પણ એ ઘરમાં શ્રીનાથજી પધાર્યા. એ ઘરમાં પધાર્યા, અચાનક જ પધાર્યા. બધા સેવામાં, બધા નવનીત પ્રિયાજીની સેવા તો ત્યાં ચાલતી હતી, 7 બાળકોના ઠાકોરજીની સેવા અલગ અલગ ચાલતી હતી. શ્રીનાથજી પધાર્યા તો અચાનક પધાર્યા. એક મોટો ઉત્સવ થયો કે શ્રીનાથજીનો પધારવાનો ઉત્સવ થયો કે મહાપ્રભુજીનો મનોરથ ઘરમાં બિરાજે. એ મનોરથ ગિરધરજી ઉપર કૃપા કરી અને શ્રી ગિરધરજી પધરાવીને આવ્યા શ્રીનાથજીને ઘરમાં. અચાનક તો કોઈ સામગ્રી તૈયાર નહીં, કોઈ ઉત્સવનો કોઈ પ્રકાર નહીં, પણ શ્રીનાથજી ઘરમાં પધાર્યા. એ દિવસે ઉત્સવ મનાવ્યો. એટલે સામગ્રી કંઈ તૈયાર ન હોય, તાત્કાલિક બીજી કોઈ અંશકરીની સામગ્રી તાત્કાલિક તો રાજભોગમાં સિદ્ધ ન થાય, તો આપણે ત્યાં ખરમંડા આરોગે છે. એ દિવસે બધા વહુ બેટીઓ મળીને ખરમંડા સિદ્ધ થઈ જાય. ખરમંડા એટલે મેદાની પૂરી કરીને એમાં અંદર બુરું ભરીને આ રીતે વાળી દેવામાં આવે. એ એક થઈ શકે ફટાફટ, કે પૂડીને ખાલી અમને બુરું ભરીને વાળી દે, એને આપણે ત્યાં ખરમંડા કહે છે. એ ખરમંડાની સામગ્રી હજી પણ શ્રીનાથજીના પાટોત્સવમાં એ ખરમંડાની સામગ્રી આવે છે. કારણ કે અચાનક કાંઈ પહેલાં તો શું કાંઈ તૈયાર હોય નહીં, તો આ એક તૈયાર જલ્દી થઈ જાય સીધા રાજભોગમાં. એ શ્રીનાથજીને ધૈર્યું અને ગિરધરજીએ બધું જ સમર્પણ કર્યું. જે કાંઈ પણ પોતાનું દ્રવ્ય હતું બધું જ શ્રીનાથજીને એ સમર્પણ કરી દીધું. એક બેટીજીને એમ કહે છે કે વાળી રહી ગઈ તો શ્રીનાથજીએ માંગી લીધી કે આ એક બાકી છે. બહુ બેટીના આભરણો આદિ બધું. એ શ્રીનાથજી પધાર્યાને એટલો ઉત્સાહ અને એટલો આનંદ થયો કે ઘરમાં પધાર્યા શ્રીનાથજી. જે સ્વરૂપને આ મહાપ્રભુજી પ્રકટ કર્યા, મહાપ્રભુજીને પણ ઘરમાં પધરાવવાની ઈચ્છા હતી. એ મનોરથ ગિરધરજી ઉપર કૃપા કરીને શ્રીનાથજીએ એ પૂરો કર્યો. અને નરસિંહ 14 સુધી, મહાવદ સાતમથી લઈને એ વૈશાખ સુદ 14, નરસિંહ 14 પર્યંત શ્રીનાથજી એ સદઘરામાં બિરાજ્યા. એટલા 2 મહિનામાં મંદિર ખાલી અને ઠાકોરજી ભેગા પધાર્યા. ત્યાં મંદિર ખાલી પાછું ઠાકોર ગિરધરજી સાથે જ પધાર્યા. એમ કહેવાય છે હવે કે ગિરધરજી એક બાળકની જેમ તેડીને શ્રીનાથજીને નીચે પર્વત ઉપરથી પધરાવ્યા છે. અવળા મોટા સ્વરૂપને કેવી રીતે પધરાવવા, ત્યારે એક બાળકની જેમ તેડીને એ ગિરધરજી ગોદમાં પધરાવીને શ્રીનાથજીને એ પર્વત ઉપરથી નીચે પધરાવી. અને ત્યાં સુધી એમ કહેવાય છે કે શ્રીનાથજીને એ સ્થાપિત નહોતા. શ્રીનાથજીને એ પધરાવતા હતા પોઢાડવામાં અને જગાવવામાં, અને ઓળા મોટા સ્વરૂપને પણ જગાવવા પોઢાવવાની સેવા પણ થતી હતી. એ ત્યારે એક જગ્યાએ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા નહોતા એ સમયે. અને શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ જ આખું, ગિરધરજી એક બાળકને એટલા, એક બાળકને પધરાવે એટલા શ્રીનાથજી એવું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને એ મથુરા સુધી પધાર્યા ગિરધરજીની સાથે. અને એને માટે આપણે સૌથી મોટો ઉત્સવ માને છે કે જન્માષ્ટમી જેવો શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ જે છે એ મનાવવામાં આવે છે. એટલે આપણે એ દિવસે શ્રીનાથજીના કોઈ વસ્ત્રજી, ચિત્રજી અલગ બિરાજતા હોય તો એને અલગ પધરાવીએ, એને અલગ ભોગ ધરીને આ યાદી કરવા માટે. એ ઉત્સવની યાદી એવી કે એ વખતે શ્રીનાથજીને
ઘરના ઠાકોરજી સાથે બિરાજ્યા અને બધાની તૈયારી અલગ અલગ ભોગની થઈ, તો એ ભાવથી આપણે બધા વલ્લભકુલના ઘરમાં તો થાય જ છે. વૈષ્ણવ પણ અનુકૂળતા હોય તો કરી શકે છે. એક ભાવનાજી અલગ પધરાવી ગાદી તકિયા ઉપર, ત્યાં શ્રીનાથજીના ચિત્રજી અથવા મોજાજી બિરાજતા હોય, વસ્ત્ર પ્રસાદી વસ્ત્ર બિરાજતા હોય. કાંઈ ન હોય તો ખાલી ગાદી ઉપર ધોતી ઉપરણા ધરી તિલક કરી શિંગાર વગેરે ગુંજા માલા શિંગાર બધું ધરાવી અને એક ઠાકોરજીની બાજુમાં બિરાજે, અલગ જારીજી ભરાય, અલગ થાળ શ્રીનાથજીનો ભોગનો થાળ અલગ સજાય. એ રીતે એક ઉત્સવ મનાવવાની પદ્ધતિ આપણે ત્યાં કે એ યાદી કરી કે જે ત્યારે આનંદ થયો, જે પ્રકારે એ મનાયો. આ તો પાછળથી આપણી ભ્રમણા થઈ ગઈ, શ્રીનાથજી મોટા અને આપણા ઠાકોરજી નાના, અને એવું ત્યારે કંઈ હતું નહીં. પણ ઉત્સવનો આનંદ મનાવવા માટે ભાઈ એ રીતે આપણા ઠાકોરજીની બાજુમાં શ્રીનાથજી બે સ્વરૂપ બિરાય જાય. જેમ આપણે ઘરે બે સ્વરૂપ બિરાજતા હોય, ત્રણ સ્વરૂપ બિરાજતા હોય, તો સાથે સાથે બિરાજતા હોય. ઘણી જગ્યાએ એવું નથી શ્રીનાથજીના જ ભાવનાજી છે, બીજા સ્વરૂપોના પણ ભાવનાજી બિરાજે. એમ કહેવાય છે કે શ્રી ગોકુલનાથજી, વિઠ્ઠલનાથજી, મદન મોહનજી, આ ત્રણ ભાઈઓના ઠાકોરજી ઘણા સમય સુધી સાથે બિરાજ્યા. ત્રણેય ભાઈઓ સાથે રહ્યા અને જ્યાં સુધી એમને અલગ અલગ વ્યવસ્થા ન થઈ ત્યાં સુધી એ ત્રણેય ભાઈઓના ઠાકોરજી ગુસાઈજીના એક જ જગ્યાએ બિરાજ્યા. અત્યારે પણ ત્યાં રાજભોગમાં અલગ થાળ સાજવામાં આવે એ બે સ્વરૂપની ભાવનાથી ગોકુલનાથજી રોજ ડેઈલી રાજભોગમાં. અને ક્યારેય પણ બગલ તકિયા ધરવામાં નથી આવતા ગોકુલનાથજીને. ગોકુલનાથજી આજુબાજુ આ બે ગાદીજી હતી ત્યારે બગલ તકિયા ન હોય તો જ આ બે ગાદીજી સિંહાસન પર બિરાજે. એટલે હજી સુધી ક્યારેય અહીંયા બગલ તકિયાનો પ્રકાર જ નથી. તો આ ભાવનાજી થઈ છે કે આ સ્વરૂપો બાજુ બિરાજે, હજી પણ બિરાજે છે. એવો ભાવ જ્યાં જ્યાં ભાવ છે ત્યાં ભાવનાજીનો પ્રકાર. તો મેં વૈષ્ણવને ખૂબ ભાવનાજીના પ્રકાર મેં તો જોયા જ છે. હવે આ બધું એમ લાગે કે આ બધું વધારે ઝંઝટ થઈ જાય, બહુ સેવા બહુ લાંબી થઈ જાય, આપણું ટૂંકું કરાય ને. તો ભાવનાજીનો પ્રકાર વૈષ્ણવને ત્યાં પણ થતો હતો. અહીં જુનાગઢમાં જ એક મજારી વૈષ્ણવ હતા, એમને ત્યાં હું ભોગ ધરવા ગયો, અન્નકૂટના ભોગ ધરવા ગયો. તો એક તો પોતાના ઠાકોરજી ગાદીજી ઉપર બિરાજતા હતા અને બાજુમાં એક ખાલી ગાદી ઉપર ગુંજા માલા અને બધું ધરેલું હતું. બાજુમાં એક ગાદી ઉપર ગુંજા માલા અને એવું ધરાવેલું હતું. એક માલા અને ગુંજા માલા ધરીને બાજુમાં ગાદીજી ખાલી. કેમ અમે કે કોઈ સ્વરૂપ નથી ખાલી ગાદીજી, એ કે આ ભાવનાજી છે. તો હોય શકે એટલે ફૂલની માલા ધરેલી, વસ્ત્રની ઓઢણી ધરેલી ને બે માલા ગુંજા માલા એવું ધરાવેલું હતું. મેં કીધું સ્વરૂપ તો કાંઈ દેખાતું નથી, દર્શન જ થતું. મને કે આ ભાવનાજી છે. કે અમારા એક મિત્ર કે એક વૈષ્ણવ કે હરેક વખતે એમના ઠાકોરજી અમારી સાથે બે અન્નકૂટમાં સાથે જ બિરાજતા. હવે બેનું રહેવાનું અલગ અલગ થઈ ગયું એટલે કાળક્રમે એક પ્રકાર બંધ થયો. એટલે એમને સ્નેહી હતા ખૂબ અને સાથે અમે અન્નકૂટ મનાવતા. તો એમના ઠાકોરજીની યાદી કરીને આ બાજુમાં ભાવનાજી એ પધરાવ્યા છે. તો વૈષ્ણવને આપણા પ્રકાર જ્યાં હતો એ કાયમ માટે યાદી આવતી કે ભાઈ અમે સાથે અન્નકૂટમાં સાથે જ થતો અન્નકૂટ. અત્યંત સ્નેહ હોય ત્યાં એ તો એમની એ ભાવના હોય. ઠાકોરજી એમનું રહેવાનું અલગ થઈ ગયું. આ કંઈક બીજા ગામમાં આવી ગયા, કંઈક બીજા ગામ રહેવા વયા ગયા. તો પછી એમને અન્નકૂટ આ રીતે અમે સાથે કરતા વર્ષોથી. તો એના ઠાકોરજીની બાજુમાં એ હવે ઠાકોરજી નથી પધરાવતા. તો બાજુમાં એક ભાવનાજી એમને પધરાવેલા કે ભાઈ જે એમના ઠાકોરજી અહીં બિરાજે એવી ભાવના. એક ભાવનાનો પ્રકાર તો આપણે ત્યાં એમાં શ્રીનાથજીનો જ હતો એવું નથી કે શ્રીનાથજી મોટા હતા એટલે એના ભાવનાજી પધારે. કારણ કે ગોકુલનાથજી પાસે વિઠ્ઠલનાથજી, મદન મોહનજીના ભાવથી. જુનાગઢમાં એક માજી એક બીજા એક વૈષ્ણવ હતા. એ બે ભાઈઓની જેમ રહેતા હતા, બે અલગ અલગ જ્ઞાતિના હતા. વૈષ્ણવ સંબંધને કારણે સગા આખા જુનાગઢ બધા એમ જ બે સગા ભાઈ છે. કે તો બે અલગ અલગ જ્ઞાતિના હતા પણ સાથે રહેતા હતા. એના દીકરાના દીકરા થઈ ગયા ત્યાં સુધી બે સાથે રહ્યા. પછી આગલી પેઢીઓ બહેનું નહીં તો એને કીધું અમારા ઠાકોરજી અમને આપી. બેના ઠાકોરજી સાથે બિરાજતા એક જ ગાદી ઉપર. તો એને કીધું હવે અમને અમે એ લોકો મૂળ રાજકોટ શિફ્ટ રહેવા ગયા. તો એને કીધું અમારા ઠાકોરજી અમને આપી દો. તો હવે આપી જ દેવા જોઈએ ને, વર્ષોથી સાથે બિરાજે. હવે ઘર અલગ થઈ ગયા, રહેવાનું અલગ થઈ ગયું તો ઠાકોરજીને ના ન પડાય. પણ 50-60 વર્ષ બે ઠાકોરજી ભેગા બિરાજ્યા હશે. એટલે 50-60 વર્ષથી કે આમને આમ જ બિરાજે છે. ત્રીજી પેઢી થઈ ગઈ. તો બેની ત્રણ પેઢી ચાલે છે અત્યારે. તો એની સામેની એની ઉપરની પેઢી અલગ. તો ઓછામાં ઓછા 50-60 વર્ષ તો ઠાકોરજી સાથે બિરાજ્યા.
તે જે માજી હતા અત્યંત સારા, બહુ ભાવિક વૈષ્ણવ હતા. તો એને જરાય ચેન ન પડે કે ઠાકોરજી પધરાવવા કે એટલા વર્ષો 60 વર્ષ બિરાજે તો ખાલી લાગે. કોઈ પણ ઘરમાંથી કોઈ જાય તો બહાર જાય તો આપણને ખાલી લાગે. તો એમને એવો સ્નેહ ઠાકોરજીમાં હતો તો એને પધરાવવા પડે. ખૂબ એને ક્લેશ મનમાં ખૂબ ક્લેશ થાય, પણ હવે પધરાવી દીધા. એ જ્યાં સુધી પોતે જ જીવ્યા ત્યાં સુધી એને પોતાના લાલનને વચ્ચે ક્યારેય ન પધરાવ્યા. કારણ કે એક બાજુ ગોવર્ધનનાથજીનું ચિત્રજી ને એક બાજુ લાલન, આમ બે સ્વરૂપ આ રીતે બિરાજતા હતા. તો ખૂણામાં જ એક બાજુ જ લાલન હંમેશા. હવે તો ગાદી ખાલી થઈ ગઈ ને, તો વચ્ચે પધરાવવા જોઈએ ને. તો કોઈ દિવસ વચ્ચે ન પધરાવ્યા જિંદગી પર. એ જીવા ત્યાં સુધી, પછી તો હવે પધરાવે છે. એ જીવા ત્યાં સુધી એને કીધું કે ગોવર્ધનનાથજી તો અહીંયા જ બિરાજે છે. તો એ ભાવનાજી થઈ ગયા. તો એક ભાવાત્મક રૂપ થઈ ગયું કે ભાઈ એને ભલે ગોવર્ધનનાથજીના ચિત્રજી ત્યાં પધરાવી ગયા, પણ અહીં તો મારે તો બિરાજે જ છે. તો એના લાલનને બાજુમાં પધરાવતા. તો આપણને આમ જોઈએ તો એમ લાગે આ ગાદી આટલી જગ્યા ખાલી રાખીને આ ખૂણામાં કેમ ઠાકોરજી પધરાવે. તો એમનો એક અલગ જ એ પ્રકાર છે કે હું તો નહીં પધરાવું વચ્ચે, ગોવર્ધનનાથજી તો અહીં બિરાજે જ છે. આને ભાવનાજીનો પ્રકાર કહેવાય છે. આ ભાવનાજી થઈ ગયા. તો એમાં શ્રીનાથજીના જ પધારે એટલે શ્રીનાથજી મોટા છે એમ ઘણા લોકો એમ કે શ્રીનાથજીના જ ભાવનાજી બધે પધારે છે એટલે શ્રીનાથજી મોટા, એવું નથી. ભાવના જ્યાં છે ત્યાં એ ભાવનાથી આપણે ગાદી પધરાવીને 56 ભોગ થાય ત્યારે નંદરાયજી, યશોદાજી બધાના ભાવનાજી પધારે. વૃષભાનજી, કીર્તિજી, બલદેવજી બધાના અલગ અલગ ગાદી બાજુ જાન લઈને આવ્યા છે અને એનું ભોજન છે. તો આ બાજુ વર પક્ષના ભાવનાજી, આ બાજુ કન્યા પક્ષના ભાવનાજી. એ દરેકમાં ધોતી ઉપરના પાગ જે અને બીજા જે જાણે કે યશોદાજીના છે તો એમાં સાડી ચોલી ને એ પ્રકારના ત્યાં ધરાય ને બાજુમાં બધાને અલગ અલગ ભોગ સજાય છે. આમ તો હરિરાયજી તો એમ દેખાય છે કે પાછા ઓઢવામાં પણ બધાની અલગ અલગ સૈયાબી છે. એ પ્રકારનો ઉત્સવને 56 ભોગ કહેવાય છે. અત્યારે ખાલી આ સામગ્રી સાજી દે એમ 56 ભોગ નહીં, 56 ભોગનો અંદરનો પ્રકાર એટલો બધો હોય છે. એ બધા ભાવનાજી અલગ અલગ પધારે. નંદરાયજી, યશોદાજી, કીર્તિજી, વૃષભાનજી, બલદેવજી, રેવતીજી એ બધા ભાવનાજી એ પધારતા હોય છે. અને બધામાં શિંગાર થાય, બધાને અલગ અલગ ભોગ આવે, બધા અલગ અલગ થાળ કટોરા બધાને અલગ અલગ સજાય. તો એ બધા ભાવનાજી જ પધારતા હોય છે. કારણ કે બધા સ્વરૂપ તો હોય નહીં, પણ ભાવનાજી એ બધા પધારે છે. તો આ એક ભાવાત્મક ક્રમ આપણો ત્યાં સેવાનો રહ્યો છે કે પહેલાંના પૂર્વજોને સેવાથી સંતુષ્ટિ જ નહોતી. એટલો સેવાનો પ્રકારનો આગ્રહ રહેતો કે એમને સેવાના પ્રકારથી સંતોષ ન થતો કે આપણે સેવા આટલી કરી લીધી એટલે ઘણી થઈ ગઈ, એવું નહીં. પણ એ આ લીલા જ છે સાક્ષાત પ્રભુની, અને એ લીલામાં એનો આનંદ લેતા જ રહેતા હતા. તો શ્રીનાથજીનો પણ પ્રકાર આ રીતે દરેક ઘરમાં શ્રીનાથજીના ભાવનાજી પધારે છે. શ્રીનાથજીના પાટોત્સવના દિવસે એ આ ઉત્સવની યાદી હતી કે જેમ ગિરધરજીના પોતાના ઠાકોરજીની બાજુમાં એ શ્રીનાથજી પધાર્યા, એ આખો એવી ને એવી રીતે આપણે અનુભવ કરવા માટે આપણે પણ શ્રીનાથજીના આખું ભાવનાજી બાજુમાં પધરાવીએ જ છીએ. તો નરસિંહ ચોદસના આગલા દિવસ સુધી એ સદગરામાં શ્રીનાથજી બિરાજ્યા. પુનઃ ગિરધરજી કીધું કે હવે નરસિંહ ચોદસ દિવસે તો ગુસાઈજી પધારે છે. સમાચાર આવ્યા કે ગુસાઈજી તો પધારે છે. અને ગુસાઈજી જો મંદિર ખાલી જોશે તો એકદમ આપણે ક્લેશ થશે કે શ્રીનાથજીને ક્યાં પધારી દીધા, શ્રીનાથજી મંદિર ખાલી કેમ. અચાનક કાકાજી પધારશે અને જોશે કે શ્રીનાથજી ક્યાં પધાર્યા. મહાપ્રભુજી આ બધા આપણી જવાબદારી છે કે શ્રીનાથજી તો કદાચ ખીજે પણ ખરા. તો ગિરધરજીએ શ્રીનાથજીની વિનંતી કરી કે આપ મંદિરમાં પાછા પધારો, કારણ કે એમની આજ્ઞા વગર પધરાવ્યા છે. તો ગુસાઈજીની આજ્ઞા લીધી નથી. શ્રીનાથજીએ કીધું મારે આવવું છે તો આજ્ઞા લેવા કેમ બેસું, હું સેવા કરતી કરો આજ્ઞા, બાધનંબા હરીજ છે. હા, બધામાં શ્રીનાથજીની હરીજ છે. હા, બીજું કાંઈ આપણે આપણી લૌકિક ભાષામાં જો કેવું હોય તો આ પૂરણમલ ક્ષત્રિયની વાર્તામાં અને શ્રીનાથજીનું જે આખું આપણી અહીંયા લીલા છે, શ્રીનાથજીની કંઈક અલગ લીલા છે આપણે ત્યાં, એમાં કોઈ શાસ્ત્ર ના મર્યાદા કે નિયમ કે આમાં કોઈ આપણે એને બાંધી શકીએ એમ નથી. અને સાવ આપણી લૌકિક ભાષામાં કેવું હોય તો શ્રીનાથજીની તો હંમેશા દાદાગીરી જ રહી જ છે. મહાપ્રભુજી કહે છે કે મારે ઝૂકવું પડે, હું શું કરું, હું તો ઘરમાં પધરાવવા માંગુ છું. શ્રીનાથજી કે નહીં, આમ જ થશે, મંદિર જ થાય તો હવે શું કરવું.
તો એની સામે કોણ કહી શકે કંઈ? તો મહાપ્રભુજી કે એ જ દાદાગીરી છે કે ગિરધરજી કીધું તમારે ઘરે આવવું છે, તો હવે એમ કહેવાય કે હવે શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે મૂર્તિનું જે સ્થાપન થયું ત્યાંથી હટાવો તો એની પ્રતિષ્ઠા કેન્સલ થઈ જાય, પછી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા રહે નહીં. પણ અહીં તો સાક્ષાત શ્રીનાથજી કહે છે ચાલો તમારી સાથે આવું, તો હવે એમાં શાસ્ત્રોનો નિયમ શું બાધક કરે? પ્રભુ જ્યાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે શાસ્ત્ર શું કરે? હવે શાસ્ત્ર તો કહે છે મૂર્તિને ત્યાં તમે પ્રતિષ્ઠા કરી હોય એ મૂર્તિને મંદિરમાંથી બહાર લઈ જાઓ તો પછી પ્રતિષ્ઠા કેન્સલ થઈ ગઈ, પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવી પડે, એની મૂર્તિની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવી પડે, તો એની પાછી સેવા થઈ શકે નહીં. જે શ્રીનાથજી પાસે સદગરામ ભદ્રાવીને આટલા દિવસ સેવા ચાલી અને બધું ગિરધરજી બધું સમર્પણ કર્યું, પણ શ્રીનાથજી સ્પષ્ટ પોતે જ આજ્ઞા કરી રહ્યા. હવે શાસ્ત્ર થોડું જોવા જવાય, કારણ પ્રભુ આજ્ઞા એ જ શાસ્ત્ર છે, ભગવાનની આજ્ઞા જ તો શાસ્ત્ર છે. શ્રુતિ સ્મૃતિ મમ આજ્ઞા હે, ભગવાન કહે છે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એ મારી આજ્ઞા છે. તો જ્યાં પ્રત્યક્ષ જ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે ઠાકોરજી સ્વરૂપથી,